السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے جناب کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور جی جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو شور سنائی دیتا ہے اور ایپیسوڈ کا ڈیوریشن جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میرا جو ارد گرد کا ماحول ہے وہاں تھوڑا بہت شور شرابہ جو ہے وہ آنا لازمی ہے، اس سلسلے میں میں کچھ نہیں کر سکتی، تو یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ ناول کا ڈیوریشن جو ہے وہ اس لیے کم ہوتا ہے کہ میری مصروفیت بھی کچھ زیادہ ہے اور کچھ میری طبیعت جو ہے وہ بھی بہتر نہیں ہے، اس لیے ایپیسوڈ کا ڈیوریشن جو ہے وہ کچھ کم ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیجئے۔ انشاءاللہ جب میں گھر واپس جاؤں گی اور اپنی روٹین جو ہے وہ سیٹ کر لوں گی، گھر کے کام سے فارغ ہو جاؤں گی، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو ہے معمول کے مطابق ایپیسوڈ جو ہے وہ ملا کرے گی۔ تب تک جو ہے آپ لوگ ایڈجسٹ کیجئے ڈیوریشن کے ساتھ بھی اور شور شرابے کے ساتھ بھی۔ پڑھتے ہیں کہانی کی جانب، تو کہانی کا نام ہے نور القلوب اور اس کی مصنفہ ہیں تنزیلہ ریاض، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 4۔ وہ میری بات سن رہی ہے، نہ باہر آنے کو تیار ہے، بس لحاف سر تک تانے بستر میں لیٹی ہے۔ ماسی حبیبہ نے اکتائے ہوئے انداز میں خان بابا کو بتایا تھا۔ انہوں نے سوپ کا پیالہ ابھی آگے سرکایا ہی تھا۔ ماسی حبیبہ کی بات پر لمحہ بھر کے لیے ان کا ہاتھ رکا، پھر دوبارہ سے پیالہ آگے کیا اور اس میں چمچ چلاتے ہوئے لاریب کو اشارہ کیا کہ وہ شروع کرے۔ کیا روتی رہی ہیں؟ اب کی بار انہوں نے پشتو میں ہی سوال کیا تھا۔ لاریب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات جو بھی ہے اس سے مخفی رکھنے کا ارادہ ہے، ورنہ خان بابا کبھی بھی پشتو کا سہارا نہ لیتے۔ اس نے سوپ کے پیالے سے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر ماسی حبیبہ کی جانب دیکھا۔ اسے سمجھ تو آ گئی تھی کہ گلے کے متعلق بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب سے وہ کمرے سے نکل کر کھانے والے کمرے میں آئی تھی تب سے وہ کہیں نظر نہ آئی تھی، اور عام حالات میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ خان بابا کو کھانا ہمیشہ وہ خود دیا کرتی تھی۔ گلے اسے اچھی لگتی تھی، اگرچہ خان بابا سے کم، لیکن اسے یہ بے ضرر سی خاتون پسند تھی۔ وہ اس کا کافی خیال رکھتی تھیں اور لاریب کو اس کا گفتگو کا انداز بھی پسند تھا۔ سادہ سے انداز میں بات کرتے کرتے وہ کوئی اچھی بات ضرور کہہ جایا کرتی تھی، مگر وہ خان بابا کی طرح لاریب کی دوست نہیں تھی، اور اس کی وجہ خوش الحان تھا۔ دشمن کا دوست کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ گلے اور اس میں اتنی دوستی تھی، اور اسی لیے لاریب کبھی بھی گلے سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ اس نے اب بھی کچھ نہیں پوچھا تھا، بلکہ چپ چاپ سوپ کے پیالے میں مگن ہو گئی۔ آپ اطمینان سے سوپ ختم کیجئے، میں ابھی آتا ہوں۔ خان بابا یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ لاریب تب بھی کچھ نہیں بولی، لیکن اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ان کے کمرے سے چلے جانے کے بعد چند لمحے وہ اسی طرح سوپ کے پیالے میں مگن رہی، پھر اس نے ماسی حبیبہ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سوالیہ انداز میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لاریب بلا وجہ مسکرائی، وہ بھی مسکرا دی۔ یہ آپ نے بنایا ہے؟ اس نے سوپ کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ماسی حبیبہ کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سوپ ہی کے متعلق کچھ کہہ رہی ہوگی۔ انہوں نے سوپ کی تعریف میں 2 جملے بولے اور ساسز والی ٹرے اس کے آگے کر دی کہ شاید وہ ان میں سے کوئی مزید ڈالنا چاہے گی۔ لاریب نے بنا کوئی تاثر دیے سوپ پینا شروع کر دیا۔ یہ تو اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ماسی حبیبہ صرف پشتو سمجھتی ہیں، اب یقین بھی ہو گیا۔ خوشل کہاں ہے؟ اس نے دوسرا سوال صرف اس نیت سے پوچھ لیا کہ وہ سر پر جو کھڑی ہیں تو کوئی بات ہی کر لی جائے، مگر یہ سوال بھی ضائع ہی ہوا۔ ماسی حبیبہ نے پشتو میں اپنی سمجھ کے مطابق کوئی جواب دے دیا۔ لاریب کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ او بھائی، کسی کام کی نہیں ہیں آپ میرے، چاہیے تشریف لے جائیے، اس نے ذرا اونچی آواز میں کہا اور ہاتھ سے بھی چلے جانے کا اشارہ کیا۔ ماسی حبیبہ کو اس کا سرد سا انداز عجیب اچھا نہ لگا۔ اس انداز اور اونچی آواز میں یہاں اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ یہاں میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ لاریب سوپ پیتے ہوئے مسلسل کچھ سوچنے میں مگن تھی۔ یہ ٹرے کس کے لیے سجا رہی ہو؟ سہرا نے سدرا کو چائے کے لوازمات کے ساتھ مصروف دیکھا تو پوچھ لیا۔ وہ نماز ظہر ادا کر کے آئی تھی۔ اس ہفتہ اس کی ڈیوٹی صرف سارے بچوں کے کھانے کی ٹرے سجانے تک محدود تھی، جو آج کل اسی وقت شروع ہوتی تھی۔ وہ عام طور سے دوپہر کے کھانے کے وقت ہی وہاں آتی تھی۔ درس گاہ کے باورچی خانے کا سارا انتظام چند بے بس اور لاچار خواتین کے ذمہ تھا، جن کے خاندان والوں نے انہیں چھوڑ دیا ہوا تھا۔ وہ چونکہ ضرورت مند بھی تھی اور لاوارث بھی، اس لیے ان کا اوڑھنا بچھونا درس گاہ ہی تھا۔ وہ وہاں موجود سب لوگوں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی۔ درس گاہ میں حفظ کرنے والے بچوں کے 3 وقت کے کھانے کے علاوہ بھی باورچی خانہ سارا دن آباد ہی رہتا تھا، لیکن وقت کی پابندی ایک ایسا امر تھا جس کی خلاف ورزی کم ہی کوئی کرتا تھا۔
बे वक्त चाय वहाँ कोई भी नहीं पीता था, इसलिए ज़हरा को चाय देखकर हैरत हुई। मेहमान आए हुए हैं, उसने एक जुमले में जवाब दिया और चाय की ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। लफ्ज़ मेहमान पर ज़हरा के तमाम तर हवास अलर्ट हुए थे। जैसे हरी हवेली से आया है कोई? ये सवाल हैरत अंगेज़ नहीं था, उसका बेचैन सा अंदाज हैरत अंगेज़ था। सिदरा के अलावा ताई शाहिदा ने भी चौंक कर उसकी जानिब देखा। फिर सिदरा तो नफ़ी में सर हिलाते हुए चुपचाप ट्रे लेकर बाहर निकल गई। ताई शाहिदा साफ़ी से प्लेट साफ़ करती उसके करीब आ गई। अखबार वाले हैं, इंटरव्यू करने आए हैं, उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। उन्हें वहाँ पढ़ने वाली सब लड़कियाँ बहुत अजीज़ थीं और बिलखसूस वो लड़कियाँ जो बहुत दूर से आई हुई थीं। उनके साथ उनका रवैया कुछ ज़्यादा ही मुशफ़क़ था, लेकिन उनकी शफ़क़त सोने के नवाले और शेर की नज़र वाले मुहावरे के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। संदल भी सब लड़कियों के मामले में उन पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए वो मोहतात रहना ज़रूरी समझती थी। तब तक ज़हरा अपनी बेसब्री पर काबू पा चुकी थी और अभी कुछ शर्मिंदा नज़र आती थी। जी अच्छा, मैं खाना निकालना शुरू करूं? उसने उनकी जानिब देखे बिना पूछा था। अभी आध घंटा और ठहर जाओ, अभी तो सब नमाज वगैरह पढ़ रहे होंगे, उन्होंने कहा। फिर बगौर उसकी जानिब देखा, उसका नज़रें चुराना साफ महसूस किया जा सकता था। हरी हवेली से आना था किसी ने? उन्होंने सवाल किया। नहीं तो मेरा मतलब मुझे क्या पता, शायद उससे बात बन ना पाई थी। तो फिर तुमने क्यों पूछा कि हरी हवेली से आया है कोई? वो बिल्कुल उसकी आंखों में देख रही थी। वो चुप रही। दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हुई जा रही थी और चेहरे का रंग देख नहीं सकती थी, लेकिन उसे बखूबी अंदाज़ा था कि वो भी बदला हुआ होगा। उसने यकदम ही अपनी पुश्त उनकी जानिब की और उन्हीं की तरह साफ़ी उठाकर प्लेटों की नादीदा गर्द साफ़ करनी शुरू कर दी। तुम्हें क्यों इंतज़ार है हरी हवेली वालों का? उन्होंने फिर पूछा। तब तक ज़हरा को जवाब सूझ चुका था। जी हाँ जी, वो अखरोट आते होते हैं ना वहाँ से, और पिस्ता काजू भी। तो मैंने सोचा कोई आया होगा तो यकीनन सौगातें भी लाया होगा, इसलिए खुश हो गई थी। बहुत दिल चाह रहा था ज़्यादा सारा पिस्ता बादाम डालकर कश्मीरी चाय पीने का। उसने सादा से लहजे में जवाब दिया। ताई शाहिदा के चेहरे पर ममता तड़प कर उभरी थी। खाने पीने वाली बातें उनका दिल फ़ौरन मौम कर देती थी। अरे झल्ली, कहती तो सही, मैं बना देती। मेरे कमरे में पड़े हैं पिस्ता बादाम, मुझसे ले लेती। उन्होंने मोहब्बत से तलकीन की। फिर पहली वाली प्लेट वापस रख कर दूसरी उठाते हुए बोली, किसी और के सामने कभी दोबारा हरी हवेली के मुतालिक ऐसे नहीं पूछना, अच्छा नहीं लगता। लोग राई का पहाड़ बना लेते हैं, उस पहाड़ पर चढ़कर आपको धक्का भी दे देते हैं। ज़हरा चोर सी बनी चुपचाप मुसलसल प्लेट को रगड़ने में मसरूफ़ रही। क्या वाकई नूरुल कलूब उस नन्ही सी पर्ची में मकीद है? 20-21 साल की उस लड़की के चेहरे पर हैरत नहीं थी, वो सिर्फ सवाल बराए सवाल की नीयत से पूछ रही थी। उसके चेहरे से अब अकीदत का इजहार नुमायाँ होने लगा था। संदल बी के लिए ये सब नया नहीं था। उन्होंने देखा था लोग उनसे पूरे एतमाद होकर मिलने आते थे और फिर उनकी शख्सियत के सहर से सहरज़दा होकर घबराए हुए लगने लगते थे। वो लड़की मर्दान से उनका इंटरव्यू करने की गर्ज से आई थी। उसकी यूनिवर्सिटी की कोई असाइनमेंट के सिलसिले में वो ऐसी ख़वातीन के मुतालिक मालूमात जमा कर रही थी जिनकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। संदल भी इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं देती थी, लेकिन ये बच्ची किसी जानने वाले के तवस्सुत से आई थी तो उन्होंने उसे मुलाकात का वक्त दे दिया था। उसे दर्सगाह का विज़िट भी करवा दिया था और चाय भी पिला दी थी, लेकिन साथ ही पाबंद भी किया था कि वो कोई तस्वीर लेगी और ना ही उनका कोई मौक़िफ़ किसी जगह शाया करेगी। ये तो मैंने कभी किसी से नहीं कहा, उसके सवाल के जवाब में वो सादा से अंदाज में बोली थी। आपने नहीं कहा, लेकिन मैंने सुना है कि आप दर्सगाह पर आने वाले हर शख्स को दिली सुकून के लिए एक पर्ची देती तो हैं, वो बेसाख्तगी से बोली थी। संदल बी ने उससे सवालों तहम्मुल से सुना और फिर उसका सवाल उसी को लौटा दिया। आपका क्या ख्याल है, मुझे उन्हें क्या देना चाहिए? वो लड़की इस दो टोक जवाब पर लम्हा भर के लिए गड़बड़ाई, फिर दोबारा से एतमाद बहाल करते हुए बोली, मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि क्या एक सफ़ेद पर्ची किसी को सुकून फराहम कर सकती है? उसने एक और सवाल किया। अगर एक सफ़ेद गोली किसी को दर्द से निजात दे सकती है तो एक सफ़ेद पर्ची दिल को सुकून क्यों नहीं दे सकती? वो उसी अंदाज में बोली। उस लड़की ने सर हिलाया। लेकिन उस पर्ची पर क्या लिखती हैं आप? संदल बी ने चांदी के कटोरे को उस जानिब सरकाया जिसमें पर्चियाँ ही पर्चियाँ थीं। मैं तो कुछ भी नहीं लिखती। इस जवाब पर वो लड़की कंफ्यूज नज़र आने लगी थी। वाकई? तो क्या वो तावीज़ ब्लैंक होता है? मैंने कभी किसी को तावीज़ नहीं दिया। संदल बी का इत्मीनान काबिल दीद था। उस लड़की के चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। संदल बी ने चांदी का कटोरा उसके आगे सरकाया जिसमें बहुत सी सफ़ेद पर्चियाँ थीं। इनमें से कोई एक उठाओ जो तुम्हारा दिल चाहे, वो उसे दावत दे रही थी। उस लड़की ने तजब्ज़ब के आलम में वो पर्ची उठाई, फिर इस्तफ़हामिया अंदाज में उनकी जानिब देख कर पूछना चाहा कि आया वो उस पर्ची को खोले। उन्होंने इस बात में सर हिलाया था।
उस लड़की ने वो पर्ची खोल ली थी। वो वाकई सादा कागज़ का एक टुकड़ा था। ये तो वाकई खाली है। वो हैरान थी। संदलबी का शौहरा जिस बिना पर था वो वजह झूठी लगने लगी थी। एक और उठा लो, उन्होंने तरकीब दी। अब की बार लड़की ने एक और पर्ची चुनकर उठाई और उसे बाउजलत खोल कर देखा। वो भी खाली थी। उसने बिना इजाज़त लिए फिर एक पर्ची उठाई, वो भी खाली निकली। ये सब तो वाकई खाली हैं। वो मायूस नज़र आने लगी थी। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं इस पर कुछ लिखती भी हूँ। मैंने फ़कत इतना कहा कि एक सफ़ेद पर्ची भी सुकून फराहम कर सकती है। लेकिन कैसे? मतलब ये कैसा तावीज़ है जिस पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है? इसलिए कि ये तावीज़ नहीं है। मैं तावीज़ नहीं देती। मैं सिर्फ ये सादा कागज़ का टुकड़ा देती हूँ। इसके नीचे एक नन्हा सा वाटर मार्क है जिस पर नूरुल कुलूब लिखा हुआ है। उनके कहने के बाद लड़की ने पर्ची को बगौर देखा। उस पर वाकई एक वाटर मार्क था। अब लेने वाले की मर्ज़ी है कि वो इस कागज़ पर जो मर्ज़ी लिख ले, क्योंकि मेरा मानना है ये सफ़ेद पर्ची इंसान के दिल को ज़ाहिर करती है। यानी ये आपके दिल का इस्तिआरा है। आपके दिल को उतना ही साफ़ होना चाहिए जितना कि ये कागज़ का टुकड़ा है। आपका दिल, आपका कल्ब साफ़ सुथरा होगा तो रोशनी खुद अपनी जगह बना लेगी। फिर आपको नूरुल कुलूब के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। वो निहायत मुतमईन लहजे में कह रही थी। उस लड़की के चेहरे पर मायूसी मज़ीद बढ़ गई थी। वो संदलबी का बहुत चर्चा सुनकर आई थी। मैं जानती हूँ अब तुम इस बात के लिए परेशान हो रही हो कि इस कागज़ की बिना किसी हरूफ वाली पर्ची की इतनी शोहरत क्यों है। उन्होंने उससे सवाल किया था। देखो बच्ची, बात यह कि तुम बहुत दूर से आई हो और शायद बहुत सी कहानियाँ सुनकर आई हो, लेकिन यकीन करो वो सब कहानियाँ झूठ हैं, मन घड़त हैं और सादा लो औरतों की फैलाई हुई हैं। मैंने हमेशा ऐसी कहानियों की हौसला शिकनी की है। मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कोई ऐसी बात घड़कर सुना देती जिससे तुम्हारे तजस्सुस की तस्कीन हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से यही नसीहत करती आई हूँ कि अगर नूरुल कुलूब चाहिए तो अपने दिल में झांके, अपनी रूह में तलाश करें। भले अपने घर की रोशनी कोई गैरों से लेने चाहता है और फिर ये भी रोशनी कहीं खो बैठे हैं तो अल्लाह की ज़ात से मांगे। वही कादिर है, जिसको चाहे मुनव्वर कर दे, जिसको चाहे मुअत्तर कर दे। वो खामोश हुई थी। उस लड़की ने बड़ी लंबी सांस भरी। ये पर्ची भी सिर्फ इस गर्ज से रख छोड़ी है कि सादा लो औरतें इसके बगैर मानती नहीं हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो मायूस होकर किसी जाली आमिल के आस्ताने पर ख्वार हो। मैं इसके अलावा कर ही क्या सकती हूँ। मैं उनको ये पर्ची देती हूँ और कहती हूँ कुरान पढ़ो, दरूद पढ़ो। अल्लाह के 99 नाम हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम हैं। उनमें से जो दिल को भाए उसे ही अपना मामूल बना ले। शर्त सिर्फ ये है कि दिल इस पर्ची की तरह साफ़ हो। फिर नूरुल कुलूब के लिए लफ्ज़ अल्लाह ही काफ़ी है। संदलबी का अंदाज़ इतना दो टोक था कि वो लड़की मज़ीद कुछ कह ही नहीं पाई थी। उन्होंने वाकई तुमसे एक बार भी नहीं पूछा? अरबाब ने सारी बात सुन लेने के बाद तीसरी दफ़ा सवाल किया था। नहीं। खुशल, जो दिल ही दिल में अब सख्त कोफ्त का शिकार हो रहा था कि दोस्त के सामने भरम घुल गया था। उसने तफसील तो बता दी थी कि उसे एक सामे की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि अपनी बेहतरीन सामे गुले से तो वो नाराज़ होकर आ गया था। उसे लग रहा था कि वो अगर अब भी किसी से कुछ नहीं कहेगा तो शायद उसके दिमाग की कोई नस फट जाएगी। लेकिन कह देने के बाद भी दिल में चोर सा महसूस कर रहा था खुद को, और फिर अरबाब का रिएक्शन भी उसे झंझलाहट में मुब्तला कर रहा था। इस लड़के को संजीदगी छूकर नहीं गुजरी थी। हैरत है, खान साहब तो इतने लिबरल लगते हैं, उन्होंने तुमसे पूछने की जहमत ही गवारा नहीं की। वो बड़बड़ाया, फिर उसकी जानिब झुका। वो लड़की अच्छी नहीं है क्या? लहजे में अफसोस पहले से ज़्यादा दर आया था। खुशल ने उसे निकाह का ही बताया था। ये निकाह किसके साथ हुआ ये नहीं बताया था। नहीं, वो कतईयत से बोला। लारेब के बुरा होने के मुतालिक तो कोई दो राय थी ही नहीं। तुम बिल्कुल खुश नहीं हो? अरबाब का तीसरा सवाल पहले दो से भी गया गुजरा था। नहीं। खुशल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो जो पहले दो सवालों से ही अच्छा खासा चिढ़ चुका था, ऊंची और नागवार आवाज़ में गुर्रा कर बोला। अरबाब ने कानों पर हाथ रख कर नागवारी से उसकी जानिब देखा। ऐसी नहीं, एक बार अपने बाप के आगे की होती तो ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। कान का पर्दा फटते फटते बचा है मेरा। खुश इल्हान ने शाकी निगाहों से उसकी जानिब देखा, मगर बोला कुछ नहीं। उसे वाकई अफसोस हो रहा था। वो इतने कमज़ोर एहसाब का मालिक नहीं था और आज से पहले किसी के सामने इस तरह कमज़ोर पड़ा भी नहीं था। लेकिन उसे जब जब ये एहसास सताता था कि खान बाबा ने लारेब को उस पर फोकियत दी है तो उसे बेपनाह तकलीफ़ होती थी। अरबाब का रवैया उस तकलीफ़ में इजाफ़ा कर रहा था। अरबाब, माफ़ कर दो मुझसे सख्त गलती हुई जो तुम पर भरोसा करके दो लफ्ज़ कह बैठा। तुम समझो तुम कोई फजूल किस्म का ड्रामा देख रहे थे जिसने तुम्हारा वक्त ज़ाया किया, और जो भी बकवास मैं कर बैठा हूँ उसे भूल जाओ। वो निहायत शाकी लहजे में बोला था। अगर ना करूँ तो, मतलब कि माफ़ ना करूँ तो क्या कर लोगे तुम?
وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھ کر بولا۔ خوش الہان ایک ساتھ کے لیے تو کچھ بول نہ سکا، پھر جیسے اس نے یہ ارادہ ہی ترک کر دیا اور وہاں سے اٹھ جانا چاہا۔ وہ مرے اینا نخرا بھی چنگا نہیں ہوندا، ارباب نے اپنے مخصوص پنجابی لہجے میں کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی اٹھنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ میری جان، مجھ سے ناراض ہو کر کیا ملے گا تمہیں؟ میں تو تمہارا دل بہلانے کے لیے یہ سب بکواس کیے چلا جا رہا ہوں۔ اچھا چلو نہیں کرتا، سوری، اب یہاں بیٹھو اور تحمل سے میری بات سنو۔ وہ اب کی بار سنجیدہ تھا۔ خوش الہان نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، لیکن جو تم اپنے ساتھ کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا کچھ غلط ہو جانے کے بعد تم کوکین لینا شروع کر دو گے تو مزید غلط کرو گے۔ اس کی بات سن کر خوش الہان نے استہزائیہ مگر تھکے ہوئے انداز میں سر جھٹکا۔ کوکین میں اپنے لیے نہیں تلاش کر رہا، وہ تو میں لاریب کے لیے مانگ رہا ہوں۔ کوکین یا حشیش یا جو مرضی گولیاں پھانکتی رہے، اب نہیں روکوں گا میں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے لا کر دیتا رہوں گا۔ میری طرف سے جہنم میں جائے وہ بنا سوچے سمجھے بولتا جا رہا تھا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ ارباب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ لاریب کے لیے؟ لیکن اس کے لیے کیوں؟ وہ پوچھ تو رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر لکھا تھا کہ خوش الہان نے جو بات چھپانی چاہی تھی وہ افشا ہو چکی ہے۔ خوش الہان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے نکاح ہوا ہے تمہارا؟ اوہ یار، واقعی؟ اس لیے اس روز رات کو فون کر کے اس کا پوچھ رہے تھے تم؟ وہ حیران پریشان مسلسل بولے چلا جا رہا تھا۔ خوش الہان اس کے پاس سے اٹھ گیا تاکہ الماری میں سے سونے کے لیے لباس نکال سکے۔ ہائے میرے دوست، کیا ہوگا تیرا؟ اتنا ظالم باپ ہے تیرا، اتنی زیادتی وہ بھی سگی اولاد سے کون کرتا ہے؟ پہلے افسوس کرنے والے انداز میں کہا، پھر مکاری سے بولا، لیکن اچھا ہی ہوا، تو نے بھی کون سا اچھی کی ہے کسی کے ساتھ؟ 200 روپے ادھار دے کر پوری یونیورسٹی میں کتنا ذلیل کرتا رہا ہے مجھے، اب میری باری ہے۔ وہ خباثت سے اسے گھورتا ہوا کسی فلم کے ویلن کی طرح کہہ رہا تھا۔ خوش الہان نے بالکل بھی پرواہ نہ کی، کیونکہ اسے پتہ تھا ارباب کی شخصیت میں فضول گوئی کے علاوہ ساری عادات اچھی ہیں، اور دوستی کا دم بھرتے ہوئے راز کو راز رکھنا انہی اچھی عادات میں سے ایک تھا۔ حویلی میں دوپہر کے وقت عام طور سے اتنا سناٹا ہوتا نہیں تھا، کیونکہ حویلی کے صحن میں تندور نصب تھا اور پڑوس والی خواتین روٹی لگانے کے لیے آتی جاتی رہتی تھیں، مگر چونکہ آج گلے اپنے کمرے میں بند تھی تو ماسی حبیبہ نے تندور کو دہکایا ہی نہیں تھا۔ چند ایک خواتین پوچھنے آئی تھی لیکن تندور کو ٹھنڈا دیکھ کر واپس چلی گئی تھی۔ لاریب پہلے تو اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر بوریت سے اکتا کر باہر آ گئی۔ اس کے پاس کرنے والا کوئی کام نہیں تھا اور اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ اس کی پڑھائی، اس کی دلچسپیاں، اسی زندگی، سب کچھ ایک سوالیہ نشان بن چکے تھے۔ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، وہ خود کیا کرنے والی تھی، اس متعلق اس نے ابھی کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن وہ پریشان بھی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پانی پر رکھی کاغذ کی کشتی کی طرح وہ بس بہہ رہی تھی اور مزے سے بہہ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی زندگی گزشتہ چند دنوں میں کتنے ہی مد و جزر دیکھ چکی ہے۔ وہ بے پرواہی سے چلتی ہوئی اپنے لیے مخصوص کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئی۔ سردی چونکہ پنجاب سے زیادہ تھی، اس لیے جینس کے اوپر جیکٹ پہن رکھی تھی، مگر خان بابا کا احساس کر کے اس نے کندھوں پر شال بھی اوڑھ لی تھی، کیونکہ گلے کو اس نے ہمیشہ چادر اوڑھے ہی دیکھا تھا۔ برآمدے کے باہر صحن میں بھی سناٹا ہی تھا۔ دور کہیں سے پالتو پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بالکل باہر کی جانب آ گئی، جہاں سے حویلی کا آہنی گیٹ نظر آتا تھا۔ گیٹ کے قریب خان بابا کی وہی جیپ کھڑی تھی جس میں وہ یہاں آئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی جیپ کے قریب آ گئی تھی، پھر اس نے سراہنے والے انداز میں جیپ کو دیکھا تھا۔ حویلی کی ایک بات اسے بہت متاثر کن لگی تھی، یہاں صفائی بے حد تھی اور ہر چیز میں ایک عجیب ہی سلیقہ اور کرینہ تھا۔ یہی حال اس جیپ کا بھی تھا۔ وہ بظاہر ایک پرانی گاڑی تھی، لیکن اسے اتنی نفاست سے استعمال کیا جاتا تھا کہ وہ نئے ماڈل کی طرح چمچم کرتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو حیرت انگیز طور پر وہ لاک نہیں تھا، اگنیشن میں چابی بھی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اندر سوار ہو گئی اور چابی کو گھما دیا۔ ذرا سی تھر تھراہٹ پیدا ہوئی، انجن کے چلنے کا مخصوص شور پیدا ہوا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ وہ بہت اچھی ڈرائیور تھی، لیکن کوئی کتنا بھی اچھا ڈرائیور کیوں نہ ہو، کسی اور کی گاڑی قابو میں آتے کچھ وقت لیتی ہے۔ یہی اس کے ساتھ ہوا۔ وہ ذرا سے تذبذب میں گاڑی پورچ تک لے گئی۔ ارے ارے، کون ہے بھائی؟ اسے اپنے عقب سے کوئی خونخوار انداز میں چلاتا ہوا نظر آیا۔ وہ چونکہ پشتو بول رہا تھا تو اسے جملے کا متن سمجھ نہیں آیا، مگر اس نے وہیں بریک لگا دی تھی۔ چور ہو تم؟ وہ شخص قریب آ کر غصے سے چلایا تھا، پھر جب اس پر نگاہ پڑی تو خاموش ہو گیا۔ آنکھوں میں خفگی کی جگہ حیرت نے لے لی۔ میں تمہاری جیپ کھانے نہیں لگی تھی وراثت،
ज़रा सा शौक़ पूरा करने की कोशिश में यहाँ तक ले आई थी। लारेब ने उससे भी ज़्यादा सख्त लहजा अपनाया था। खान बाबा के ड्राइवर से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी, लेकिन उसे बराह रास्त मुखातिब पहली बार कर रही थी। विरासत के जवाब का इंतज़ार किए बगैर गाड़ी रिवर्स करते हुए इंतहाई तेज़ी से उसी मुकाम पर ले आई थी जहाँ से चलाकर गेट के करीब ले गई थी। विरासत को इतने सख्त रद्दअमल की तवक्का नहीं थी और ना ही उसे उम्मीद थी कि ये शहरी खातून उसे उसका नाम लेकर मुखातिब करेगी। माफ़ कीजिएगा बीबी, मुझे पता नहीं चल सका था कि आप हैं, उसने करीब आकर माजरत की थी। लारेब एक झटके से नीचे उतरी थी। कमज़ोरी ताहाल जिस्म में मौजूद थी, सो गिरते गिरते बची। विरासत ने फ़ौरन हाथ से सहारा दिया था। वो संभल गई तो विरासत फ़ौरन पीछे होकर मुअद्दिब खड़ा हो गया था। वरना तुम क्या करते, मुझे गाड़ी चलाने देते? वो उसकी आंखों में झांक रही थी। विरासत ने ज़रा की ज़रा आंखें उठाकर जीप की जानिब देखा और कन अखियों से उसकी जानिब। मैं एतराज़ करने वाला कौन होता हूँ बीबी? खान की जागीर में हर चीज़ खान की है और जो चीज़ खान की है वो आपकी ही है। लारेब ने सर हिलाया जैसे ये बात अच्छी लगी हो। अच्छी बात है, ये बात ज़रा अपने खोशल खान को भी समझा दो, उसे ये बात अक्सर भूल जाती है, उसने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा था। अब की बार विरासत कुछ नहीं बोला था, लेकिन कुछ उलझ सा गया था। लारेब मज़ीद कुछ कहे बिना वापस मुड़ गई थी। ये क्या बचकाना हरकत है गुले लाला? वो उसके बिस्तर पर उसके सामने बैठे सवाल कर रहे थे। उनको देखकर वो उठकर तो बैठ गई थी, मगर रुंधा लहजा और सुर्ख आंखें छुपाए ना छुप रही थी। वो उसके चेहरे की जानिब भी देख रहे थे। मैं बस आ रही थी बाहर, उसने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया था। उन्होंने मोहब्बत से उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए उसके चेहरे को थपथपाया था। मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप बाहर आएँ? आप भले से सारा दिन इस कमरे में बैठें, लेकिन ऐसे हुलिये में ना बैठें। ये रोई रोई सी परेशान हाल गुल लाला हरी हवेली को पसंद नहीं है, और मुझे भी। खान ने इतनी दिलदारी आम हालात में कभी की होती तो गुले कुर्बान हो जाती, मगर अभी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसे उनकी बातें सुनकर मज़ीद रोना आने लगा। मैं तो बर्बाद हो गई खान, वो मेरे मुंह पर ही कह गया कि मैं उसकी कुछ नहीं लगती। एक ही जस्त में सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए उसने। कहता है मैं बस उसकी मरी हुई माँ की बहन हूँ और कुछ भी नहीं। वो कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन गुले के जहन से उसका खुशल ही चिमटा था। जुमला मुकम्मल होने से पहले ही उसकी आंखें फिर बहने लगी थीं। क्या कह देने से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं? वो कह देगा और आपका उसका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? खान ने ज़िद होकर सवाल किया था। वो तो यही समझता है ना, और सौतेले रिश्ते बस समझ बूझ के ही होते हैं। तस्लीम कर लिए जाएं तो हैं, वरना नहीं। वो तोड़ गया है सब रिश्ते, वो उसी रुंधे हुए लहजे में बोली थी। उसके बाप की भी मजाल नहीं है कि आपके साथ रिश्ता तोड़े। क्यों फ़िक्र करती हैं आप? उसे वापस आने दें, आपके सामने कान खींचूंगा उसके, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने रसानियत भरे लहजे में कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे तसल्ली कैसे दें। उन्हें उसकी जानिब से इस किस्म के रिएक्शन की तवक्का भी नहीं थी। कैसे खान, कैसे ठीक होगा? मैं छोटी बच्ची हूँ क्या जो आपकी ऐसी बचकाना बातों से बहल जाऊँगी? आप मेरी हालत तो देखें, सारी उम्र की रियाजत खाक में मिल गई है। वो संभल ही ना रही थी। हर जुमले से पहले वो भल भल आंसू गिराती थी और फिर अपनी बात मुकम्मल करती थी। वो अपनी जगह से उठकर उसके बराबर आ बैठे और फिर यकदम उसके कंधे पर अपना बाजू रख कर उसे करीब किया था। एक समझदार मर्द की तरह उन्हें भी खबर थी कि रोती हुई औरत को चुप करवाने का बेहतरीन तरीका क्या होता है। वो दुलार से उसके सर को थपथपाने लगे थे। गुले के अलाव की तरह भड़कते दिल को वाकई सुकून मिल गया। मैंने कहा ना, मैं सारी सूरत हाल को संभाल लूँगा, लेकिन शर्त यह है कि आप पहले खुद को संभालें। आप अगर इस तरह करेंगी तो मैं बहुत अकेला पड़ जाऊँगा। चंद लम्हे वो इसी तरह उसे अपने साथ लगाए बहलाते रहे। फिर जब एहसास हुआ कि वो रोना बंद कर चुकी है तो उन्होंने उसके चेहरे की जानिब देखा था। आप क्या समझती हैं, मैं परेशान नहीं हूँ? क्या मुझे एहसास नहीं है कि खुश इल्हान इस सारी सूरत हाल से नाखुश है? लेकिन यकीन करें गुल लाला, ये आखिरी दाव है, मेरी आखिरी कुर्बानी। इसके बाद अच्छा ही होगा। खुदा मुझे मज़ीद आजमाइश में नहीं डालेगा, इंशाअल्लाह। वो मजबूत लहजे में कह रहे थे। गुले उनके लहजे की इस्तकामत पर दिल ही दिल में माशाअल्लाह बोल चुकी थी, लेकिन ज़ुबान से शिकवा ही निकला। अल्लाह आपकी मदद करे खान, लेकिन आप मेरी औलाद को कुर्बान किए बगैर भी अपने मालिकों का एहसान उतार सकते थे। खान बाबा के बाजू की गिरफ्त उसके गिर्द नरम पड़ी। एहसान तो कब का उतार चुका हूँ गुल लाला, अब तो एहसास का बदला उतार रहा हूँ। वो एहसास जो उस ख़ानदान का मेरे दिल में है, उन्होंने दिल ही दिल में कहा था। वक्त जैसे कहीं बहुत पीछे की तरफ सफ़र करने लगा था। ये कौन है डैडी? एक 8-10 साल की लड़की उसकी जानिब देखते हुए सवाल कर रही थी। उसने एक बार भी सर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। वो तो बस सहमा डरा हुआ अपनी टूटी हुई चप्पल को देखता चला जा रहा था। उसने चोरी की थी, ये सच था, लेकिन वो कोई चोर नहीं था, ये भी हकीकत थी। वो दूर पहाड़ों से उस मैदानी इलाके की तरफ बहुत रंगीन किस्से सुनकर आया था।
वहाँ हर वक्त गर्म रोटी खाने को मिलती है। वहाँ लोग पानी भर कर नहीं लाते बल्कि पानी टूटियों में आता है। वहाँ हर काम की उजरत वक्त पर मिल जाती है। वहाँ एक वक्त की रोटी के लिए सयाहों की खिदमत नहीं करनी पड़ती। उसके चचाजाद भाई जो पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में काम की गर्ज से गए थे, वो यही किस्से सुनाया करते थे और उसे उन किस्सों में बहुत कशिश महसूस होती थी। घर में गुर्बत इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी पड़ती थी और रही सही कसर बाप के इंतकाल ने पूरी कर दी। माँ पहले ही सौतेली थी। ऐसी सूरत हाल में जब किसी ने कराची की राह दिखाई तो वो फ़ौरन साथ चल पड़ा। लेकिन कराची आकर उसे समझ में आया कि किस्सा और हकीकत का फ़र्क असल में क्या होता है। किस्सा जो सुनने में नरम गरम बिस्तर के जैसा था, हकीकत में खुरदरे चुभते हुए बिस्तर की मानिंद काटता था। उसे अपनी ही बिरादरी के एक ढाबे पर मुलाजमत तो मिल गई थी, लेकिन खाना वक्त पर मिलना तो दूर की बात है, खाना मिलता ही नहीं था। गंदी प्लेटें धो धोकर उसकी कमर दोहरी हो जाती थी और फिर उससे 10-10 साल बड़े लड़के जो वही ढाबे पर मुलाजिम थे, रात को उसे तंग करते थे। एक दिन मौका पाकर वो वहाँ से भाग निकला, लेकिन 2 दिन बाद ही उसे समझ में आ गया था कि मैदान तो पहाड़ों से भी ज़्यादा जालिम होते हैं। पहाड़ों में रोने के लिए ओट मिल जाती थी, लेकिन मैदानों में रोने के लिए भी जगह ना मिलती थी। इसी कशिश में भूखे पेट को राम करने के लिए उसने एक घर के खुले गेट से नकब लगाकर खाना चोरी करने की कोशिश की और ये कोशिश इतनी बुरी तरह नाकाम हुई कि उसे घर के मुलाजमिन ने पकड़ लिया और फिर उसकी इतनी धुनाई हुई कि उसे मरी हुई माँ याद आ गई। उनका नाम मोहम्मद खलीक था और वो उस घर के मालिक थे जहाँ उसने चोरी करने की कोशिश की थी। उन्होंने पहले तो मुलाजमिन से उसकी पिटाई रुकवाई थी, फिर उसे पेट भरकर खाना खिलाया था। हबीबुल्लाह जिसके घर का रिस्क खा लो उसे कभी दगा ना देना, उन्होंने पहले नसीहत की थी। फिर उसके हालात ज़िंदगी के बारे में तफसील से पूछा था और आखिर में मेहरबानी करते हुए उसे अपने यहाँ मुलाजमत दे दी थी। मैं पाकिस्तान में नहीं रहता। मैं और मेरी फैमिली हर 2 या 3 साल बाद पाकिस्तान आते हैं। हर साल यहाँ आकर मेरी बेटी लातादाद परिंदे खरीदती है और 3 महीने उनका खूब ख्याल रखती है। फिर हम वापस चले जाते हैं तो ये परिंदे आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। हालांकि सफाई की खातिर जो एक मुलाजमा आती है, हम उसे परिंदों का ख्याल रखने के अलग से पैसे देते हैं, मगर वो लापरवाही करती है और परिंदे कभी भी 6 माह से ज़्यादा नहीं बच पाते। मैं चाहता हूँ तुम इस घर में रहो और उन परिंदों का ख्याल रखो। तुम मुझे अच्छे और सच्चे लगे हो। मैं तुम्हें परिंदों की खिदमत की शर्त से आज़ाद भी कर सकता हूँ, लेकिन हबीबुल्लाह कभी भी कोई ऐसी चीज़ कबूल ना करना जो तुम्हें बगैर तुम्हारी मेहनत के दी जा रही हो। ये इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़ है। हबीबुल्लाह को इतनी मोहब्बत से कभी कुछ उसके बाप ने भी नहीं समझाया था। वो उसी लम्हे उस शख्स का गर्विदा हो गया था। ये कौन है डैडी? इसीलिए जब उनकी बच्ची ने उनसे पूछा तो उन्होंने हबीबुल्लाह की जानिब एतमाद से देखते हुए जवाब दिया था, ये हबीबुल्लाह ख़ान है, ये हमारे घर में रहेगा। आपको बहुत टेंशन होती थी ना कि जब आप चली जाओगी तो आपके परिंदों को दाना पानी कौन दिया करेगा, तो इसलिए मैंने हबीबुल्लाह को हायर किया है। यही रहेगा और ना सिर्फ परिंदों को खाना पानी दिया करेगा बल्कि उनके पिंजरों की सफाई भी किया करेगा। हबीबुल्लाह ख़ान नहीं, हबीब साहब। जब किसी को हायर करते हैं तो उनकी इज़्ज़त भी करते हैं। आइए हबीब साहब, मैं आपको परिंदे दिखाती हूँ। उनकी बेटी उनसे भी ज़्यादा मेहरबान थी। हबीबुल्लाह ख़ान को उस रोज़ कुदरत के हेर फेर की सही समझ आई थी। वो जब आप पर मेहरबान होना चाहती है तो मौक़े खुद ब खुद पैदा होते चले जाते हैं। फिर चाहे सिंड्रेला हो या हबीबुल्लाह, राहें खुद ब खुद हमवार होती जाती हैं, चीज़ें संवर जाया करती हैं, हालात खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। मैं आ जाऊँ संदलबी? सहरा ने उनसे इजाज़त तलब की थी। उन्होंने मुड़कर देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। आपने बुलाया था मुझे? वो मुअद्दिब से लहजे में पूछ रही थी। हाँ आ जाओ, उन्होंने इजाज़त दी। सहरा दबे पाँव दबीज़ कालीन पर चलती उनके करीब आ गई। वो बिस्तर पर तकिया टिकाए बैठी थी। उनका चेहरा बेहद फीका सा नज़र आता था, जैसे कुछ बीमार हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने पूछा था। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। थकन सी महसूस हो रही है, इसलिए आज शाम का लेक्चर तुमने करना है। मुझ में हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बच्चियों का वक्त ज़ाया हो। वो सब बहुत दूर से आती हैं, अगर उन्हें वापस लौट आएंगे तो मायूस होकर जाएंगी, और नूरुल क़ुलूब से कोई मायूस होकर जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। वो बस मर्दगी से बोली थी। आप फ़िक्र ना करें, मैं कर लूँगी। आपके सर में तेल डाल दूँ? वो मोहब्बत से पूछ रही थी। उन्होंने इनकार में सर हिलाया। नहीं ज़हरा, वक्त ज़ाया नहीं करो और जाकर लेक्चर तैयार कर लो। अगर दरमियान में कोई सवाल कर लेगा तो तुम्हें परेशानी होगी। उन्होंने रसानियत से कहा। मैंने तो पहले ही से आपके सब लेक्चर्स ज़ुबानी रट रखे हैं संदलबी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली थी। संदलबी दर्सगाह की किसी भी लड़की को जब इस तरह की ड्यूटी देती थी तो ये बहुत फ़ख्र का लम्हा होता था। संदलबी थके हुए अंदाज में मुस्कुराई। नहीं ज़हरा, फिर भी तैयारी कर लो। लोग हम जैसों की गलतियाँ मुहद्दिब अद से लगा कर ढूंढते हैं।
दीन को सिखाने वाले की गलती ये ज़माना कभी माफ़ नहीं करता। मैं नहीं चाहती कि तुमसे कोई गलती हो। एक ज़रा सा लफ्ज़ भी ऊपर नीचे हुआ तो नूरुल कुलूब दाव पर लग जाएगा। उनका अंदाज़ कुछ अजीब सा था। ज़हरा की उनसे ऐसी बेतकल्लुफ़ी तो नहीं थी कि कोई सवाल करती, मगर फिर भी जाने क्यों पूछ बैठी। क्या बात है, आप कुछ परेशान लगती हैं? वो टालने वाले अंदाज में मुस्कुराईं। अरे नहीं, परेशानी किस बात की, बस सोचती हूँ लोग नूरुल कुलूब ढूंढते हुए यहाँ आते हैं और फिर अजीब अजीब किस्से कहानियाँ भी मशहूर कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? ज़हरा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो समझ गई थी संदलबी ज़हनी तौर पर उलझी हुई हैं। उसे वही करना चाहिए था जिसका हुक्म उसे संदलबी ने दिया था, लेकिन फिर भी वो दूसरा सवाल पूछ गई। एक बात पूछूं संदलबी, क्या आपके पास है नूरुल कुलूब? संदलबी शशता रह गई थी। ये पूछने वाला सवाल था क्या? उन्हें यह सवाल बिल्कुल अच्छा न लगा। क्या उनकी नमाज़ें, रोज़े, इबादत, ज़िंदगी भर की रियाज़त ये बताने को काफ़ी नहीं थी कि उनके पास नूरुल कुलूब की दौलत है? क्या उनका पुरनूर चेहरा दुनिया को ये बताने को काफ़ी नहीं था कि उनका दिल नूरुल कुलूब की दौलत से माला माल है? क्या उनसे कोई गलती हो गई थी? ये एक हफ़्ता गुजर क्यों नहीं रहा? ऐसा लगता है वक्त जैसे एक ही मुकाम पर गुजर कर ठहर गया है, दाऊद ने उकताए हुए अंदाज में कहा और मोबाइल को सामने पड़े होल्डर में एडजस्ट करके रखने लगा। वो शीरीं से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वीडियो में शीरीं अपने बेड पर स्लीपिंग पजामा में बैठी नज़र आ रही थी। उसके बाल खुले थे और उसका चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक था। उसने दाऊद की बात पर नफ़ी में सर हिलाया। मुझे तो लगता है वक्त को पर लग गए हैं, अभी इतने काम करने बाकी हैं और वक्त है कि भागता चला जा रहा है। इस दौरान फिलिपीनी मुलाजमा एक शख्स के खाने के बर्तन ट्रे में रखकर उसके सामने ले आई थी। उसकी मौजूदगी की वजह से शीरीं ज़रा खामोश हुई, फिर उसने बाकी जुमला उर्दू में अदा किया था। तुम्हें पता है मेरे वेडिंग ड्रेस का क्लच अभी तक रेडी नहीं हुआ। मुझे इतनी एंजाइटी हो रही है सोच कर कि अगर ये वक्त पर ना मिला तो क्या होगा। शीरीं ने बालों में उंगलियां फेरते हुए उन्हें आदतन दाएं से बाएं किया था। यार ऐसी चीज़ें तो कहीं से भी मिल जाती हैं, तुम कहो तो मैं यहाँ दुबई से ले आता हूँ, बल्कि मैं कल तुम्हें कॉल कर लूँगा मार्केट से। मेरी अपनी भी दो एक चीज़ें रहती हैं, तुम देखती रहना व्हाट्सएप पर, जो तुम्हें अच्छा लगे बता देना, मैं ले आऊँगा। दाऊद ने चिकन टिक्का वाली प्लेट को अपने आगे किया और फोक की मदद से उनको उलट पलट करते हुए कहने लगा, ओ कमान दाऊद, कस्टमाइज्ड क्लच है मेरा, वेडिंग गाउन के साथ कम्प्लीमेंट करते हुए बनवाया है, मुझे वही चाहिए। और तुम इस तरह कहकर मेरी एंग्जाइटी में इजाफा ना करो। मैं तो अपने डिज़ाइनर को कच्चा खा जाऊंगी अगर उसने कल तक मुझे डिलीवर ना किया। वो नाक चढ़ाकर बोली थी। वीडियो में भी उसकी तीखी नाक को देखकर दाऊद मुस्कुराया था। तुम्हें इतनी सी बात पर हाइपर होने की ज़रूरत क्या है? तुम तो वेडिंग गाउन के साथ पॉलीथीन बैग भी हाथ में पकड़ लोगी तो मुझे वो भी अच्छा लगेगा। तुम्हारे खूबसूरत हाथ इन चीज़ों के मोहताज नहीं हैं। वह प्लेट में केचप उंडेल रहा था। शीरीं ने मसनूई नाराज़ी से उसकी बात को सुना। नाक की तीखी सी उठान बरकरार थी। इतना मक्खन मत लगाओ, मैं पहले ही ट्रेडमिल पर दौड़ दौड़ कर पागल हुई जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा इतना महंगा डिज़ाइनर वेयर मुझे फिट ना आए। फिर तुम कहो कि तुम्हें डिज़ाइनर वेयर की क्या ज़रूरत, तुम किसी भी टॉम, डिक एंड हैरी का ड्रेस पहनकर भी शादी कर सकती हो। वह मुस्कुराहट छुपाते हुए कह रही थी। दाऊद खुलकर हंसा, फिर पहले अपनी प्लेट मोबाइल में उसको दिखाकर बज़ाहिर खाने की दावत दी, फिर कहने लगा, हाँ तो मुझे तो तुम हर हाल में अच्छी लगती हो। मैं तो चाह रहा था कि हमारी शादी सादगी से हो। शीरीं ने उजलत भरे अंदाज में उसकी बात काटी। इतना ओवर स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर दाऊद। ये सादगी वाली सादा सादा बातें किसी और से करना। पहली शादी एक बार ही होती है और मोहब्बत की शादी तो वाकई एक बार होती है। अगर हमारी शादी पर तुम्हारी 5 फिगर्स वाली 2-3 सैलरीज लग भी गई तो कोई बात नहीं। दाऊद ने एक बार फिर कहा लगाया। अरे मेरी जान, 2-3 सैलरीज क्यों, तुम दिल खोलकर पूरे साल की सैलरीज खर्च कर लो तो भी कोई मुश्किल नहीं है। मैंने तुम्हें प्रपोज़ करते हुए ही खुद को समझा लिया था कि भाई दाऊद तू गया काम से, अब नहीं बचने वाला कोई दरहम और दिनार। उसका मूड बेहद खुशगवार हो गया था। ऑफिस की दिन भर की थकन जैसे मिनटों में उड़न छू हो गई थी। मोबाइल में नज़र आती शीरीं की मसनूई नाराज़गी से घूरती हुई निगाहें उसे गुदगुदा रही थी। इसका मतलब मुझे प्रपोज़ करने से पहले काफ़ी डर रहे थे तुम, उसने अपने अंदाज़े नशीस्त बदलते हुए कहा था। अब मोबाइल में उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि अकबी दीवार की खिड़कियाँ ज़्यादा नुमायाँ होने लगी थी। नहीं, डरना क्यों था, मुझे पहले से पता था इंसान ज़िंदगी में या मोहब्बत बचा सकता है या दरहम। सो मैंने मोहब्बत को तरजीह दी। मैं दरहम के बगैर गुजारा कर सकता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं। उसके लहजे में सच्चाई ही सच्चाई थी। चंद लम्हे तो शीरीं कुछ बोल ही नहीं पाई। अब क्या हुआ, कहाँ गायब हो गई हो? और मोबाइल तो ठीक से रखो। तुम्हारे रूम की विंडोज़ नहीं देखनी मुझे। मेरे रूम की विंडोज़ तुम्हारे रूम की विंडो से कहीं ज़्यादा अच्छी है। मैं जब उनको खातिर में नहीं ला रहा हूँ तो इनको किस लिए देखूँ?
تمہیں دیکھنا ہے مجھے، وہ تکہ کا آخری پیس منہ میں رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شیری نے موبائل ٹھیک کرتے ہوئے دوبارہ اپنے چہرے پر فوکس کیا تھا۔ یار تم مجھے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتے، تمہاری اتنی محبت میرے الفاظ کھا جاتی ہے، وہ لاچاری بھرے انداز میں بولی تھی۔ داؤد نے میز پر پڑے ٹیشو باکس میں سے ایک ٹیشو کھینچا، پھر دوسرے ہاتھ سے موبائل اٹھا کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، یہ تو ابھی اسپوائلر الرٹ ہے، اصل ایپیسوڈ تو ابھی دکھائی ہی نہیں ہے میں نے، تب تو گونگی ہو جاؤ گی تم۔ وہ موبائل لے کر اب بیڈ روم کی جانب چل رہا تھا۔ اچھا زیادہ آؤٹ ہونے کی ضرورت نہیں، کام کی بات کرو، 1 ویک رہ گیا ہے، کام وام بھی نپٹا رہے ہو یا آفس میں ہی بزی رہتے ہو؟ میں تو یہاں کام کر کر کے کھپ گئی ہوں، لیکن کام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ شیری نے جان بوجھ کر بات بدلی تھی۔ داؤد اب بیڈ روم میں داخل ہو گیا تھا۔ تم اور ممی بس یہی تانے دیتی رہنا مجھے، حالانکہ میں آفس کے ساتھ ساتھ فلیٹ بھی رینوویٹ کروا رہا ہوں۔ آج بھی 2 گھنٹے گھر کی آرائش سے متعلقہ چیزوں کا ایک بڑا برانڈ ان کے ساتھ سر کھپایا ہے۔ وہ بیڈ پر آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا تھا۔ ارے ہاں، کرٹنز آنے تھے آج، آ گئے کیا؟ شیریں کو یاد آیا تھا۔ ہاں شام کو ہی آ گئے تھے، یہ دیکھو، اس نے بیک کیمرہ آن کرتے ہوئے اسے دکھایا تھا۔ یہ CDR والے لگا کر گئے ہیں، ویڈیو میں شاید اتنا کلیئر نظر نہ آ رہا ہو، لیکن کام اچھا ہو گیا ہے، ہمارا بیڈ روم تو بہت امپریسو ہو گیا ہے۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھا اور 2-3 سوئچ ایک ساتھ آن کیے تھے۔ کمرے میں لگے ٹیوب لائٹس بند ہوئے تھے اور اس کی جگہ نیلگوں روشنی نے لے لی تھی۔ وہ بیک کیمرہ سے اسے پورا منظر دکھا رہا تھا۔ اس کا موبائل کھڑکیوں پر لگے بھاری پردے فوکس کر رہا تھا، جن کے ساتھ ہم رنگ نیٹ کے پردے بھی تھے۔ ان کے اوپر چائنیز لائٹس لگی تھیں، جن کی وجہ سے کمرے کا ماحول اور بھی رومانٹک ہو گیا تھا۔ کرٹنز کا کلر تو نظر ہی نہیں آ رہا، اتنی نیلی نیلی سی روشنی ہے۔ تم پکچرز کھینچ کر بھیجو نا، یا پھر الگ سے ویڈیو بنا کر بھیج دو۔ داؤد نے برا سا منہ بنایا، پھر ناک چڑھا کر بولا، یار میں نہیں بنا رہا ویڈیو شیڈیو، یہ وہی کرٹنز ہیں جو تم نے CDR کی ویب سائٹ پر پسند کیے تھے، وہاں ساری پکچرز موجود ہیں، وہیں پر دیکھ لو۔ شیری اس کے چڑچڑے انداز پر ہنسی۔ صبح سے میں انتظار کر رہا تھا کہ تم فارغ ہو تو تم سے بات کروں، تمہیں جی بھر کر دیکھوں، اور تم ہو کہ کرٹنز کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ مجھے نہیں پتا، 2 ویکس کی بات ہے، پھر تم خود ہی یہاں آ کر دیکھتی رہنا یہ سب چیزیں، میرے بس کا روگ نہیں ہے یہ۔ اس نے دوبارہ سے ساری نیلی روشنی آف کر کے ٹیوب لائٹ آن کر دی تھی اور چڑھ کر بولا تھا۔ شیریں کھل کھل کر کے ہنستی تھی۔ یہ میرا شادی کے لیے مارکیٹ کا آخری وزٹ ہے، آج کے بعد شادی تک میں گھر سے نہیں نکلنے والی۔ میں نے بس اب گھر میں رہنا ہے، آرام کرنا ہے، اپنی ڈائٹ پر فوکس کرنا ہے اور صرف پارلر جانا ہے۔ ارے بھائی، میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، میں ہی اگر فریش نظر نہ آئی تو کیا کہیں گے لوگ؟ داؤد کی ممی نے مسکراتے ہوئے شرارتی سے انداز میں کہا تھا۔ شیریں کی ممی نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، پھر میز پر پڑی اپنی منرل واٹر کی بوتل اٹھا کر 2 گھونٹ بہت نزاکت سے حلق میں اونڈیلے اور ان کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک، میں بھی یہی کرنے والی ہوں، بہت ہو گئی۔ ارے بھائی، جن کی شادی ہے وہی سنبھالیں اب، ہم تو بس آج کے بعد پارلر کی اپائنٹمنٹ بھگتائیں گے اور اپنے آپ پر توجہ دیں گے۔ اتنے مہینے ہو گئے ہمیں خوار ہوتے ہوئے، لیکن ان دونوں کی شادی کے کام ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ 1 ہفتہ رہ گیا اور میں نے ابھی تک ہیئر ٹریٹمنٹ نہیں کروایا، اتنے رف ہو رہے ہیں میرے بال۔ مجھے لگتا ہے بارات والے روز مجھے ساڑی کے ساتھ ایکسٹینشن لگوانی پڑیں گی، میرے اپنے بال تو اس قابل رہیں گے نہیں کہ انہیں کمر پر لہرایا جا سکے۔ ایک بڑے شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں بیٹھی وہ دونوں شیریں کو چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شیریں موبائل پر مسلسل کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھی، لیکن دھیان ان کی جانب بھی تھا، چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ برائڈ کے بارے میں بھی تو سوچیں، جس نے ابھی تک مینیکیور تک نہیں کروایا، مجھے تو خود نیل ایکسٹینشن لگوانی پڑی ہیں۔ اس نے بھی ہنستے ہوئے اپنا دکھڑا رویا تھا۔ وہ تینوں خریداری مکمل کر کے یہاں آئی تھیں۔ ولیمہ کا لباس ڈیزائنر نے کچھ ضروری تبدیلیوں کے بعد گھنٹہ بھر بعد دینے کا وعدہ کر رکھا تھا، تو وہ تینوں کافی پینے کے لیے بیٹھ گئی تھیں۔ ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ 1 گھنٹہ بھی گزارنا تھا تو کچھ سنیکس بھی آرڈر کر دیے تھے اور کافی کی بجائے گرین ٹی آرڈر کر دی تھی۔ فوڈ کورٹ میں رش نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے وہ لاپرواہی سے اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھی۔ برائڈ کو کون دیکھتا ہے بھائی آج کل، دلہا دلہن کی اماں کی جانب ہوتی ہے سب کی توجہ، مووی میکر سے لے کر فوٹوگرافر تک سب انہی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے پلیز ہمیں دوبارہ اپنے ساتھ گھسیٹ کر مت لانا۔ داؤد کی ممی نے مصنوعی ناراضی سے منہ کا زاویہ بگاڑ کر جتانے والے انداز میں کہا تھا اور تائیدی انداز میں اس کی ممی کی جانب دیکھا۔ شیریں نے سر پر ٹکائے سن گلاسز اتار کر اپنی ٹاپ کے گریبان میں اٹکائے اور موبائل میز پر اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ آنٹی، یہ سب باتیں آپ لوگ داؤد سے بھی تو کہیں، وہ تو وہاں مزے سے بیٹھا ہے اور میں یہاں خوار ہوئی جا رہی ہوں۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی، اس کا سنہرا رنگ آج کل مزید چمکنے لگا تھا۔ اپنی ذات کے معاملے میں وہ کبھی لاپرواہ نہیں رہی تھی، لیکن آج کل تو کچھ زیادہ ہی خیال رکھ رہی تھی۔
اس کی پارلر کی سروسز بھی شروع ہو چکی تھی تو اس کا نکھار دیکھنے والا تھا۔ ارے ہم کیوں کہیں، تم کہو، تمہیں سونپ دیا ہے ہم نے اپنا جوان جہان بیٹا، تمہارا شوہر، تمہاری پراپرٹی، اب تم جانا اور تمہارا کام۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ شیری کی ممی نے ان کا آدھا جملہ اچک لیا۔ اس بات کی ٹینشن نہ لیں آپ، یہ دونوں بہت چالاک ہیں۔ آئی ایم شیور اس نے ہی کہا ہوگا اسے کہ بھائی تم ابھی چھٹی مت لو، میں سب سنبھال لوں گی، تم شادی کے بعد چھٹیاں لینا تاکہ بعد میں مزے سے ہنی مون پر یورپ جا سکیں۔ بہت سیانے ہیں دونوں، ہماری طرح نہیں ہے کہ ہنی مون پر جانے کے لیے بھی 6 ماہ ساس سسر کے سامنے دھڑلے سے کہہ بھی نہیں پاتے تھے، اور جب ان سے اجازت ملتی تھی تو میاں کو چھٹی نہیں مل پاتی تھی۔ ویسے اس بات سے میں بہت خوش ہوتی ہوں، ماشاءاللہ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ریمارکیبل ہے کہ میں دل ہی دل میں نظر اتارتی رہتی ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان دونوں کے درمیان محبت کو اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ داؤد کی ممی نے محبت سے نثار ہوتے ہوئے شیریں کی جانب دیکھا تھا۔ انڈرسٹینڈنگ تو چھوٹا لفظ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر معاملے میں ان دونوں کی ایک رائے ہوتی ہے۔ ریسیپشن کے ڈریس کے لیے کتنی بحث کی تھی اس نے ہم سے، سلیو لیس نہ رکھنے پر زینب سے الگ منہ ماری ہوئی، شہلا کو بھی ناراض کیا، وقت بھی ضائع ہوا، لیکن اس نے جب داؤد کو تصویریں بھیجی اور اس نے اوکے کا سگنل دیا تو میڈم کی تسلی ہوئی۔ شیریں کی ممی آج کچھ زیادہ ہی شرارتی موڈ میں تھیں۔ شیریں آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں اشارہ بھی کر رہی تھی کہ آنٹی کے سامنے ساری باتیں نہ بیان کرتی جائیں، لیکن وہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دے رہی تھی۔ داؤد کی ممی نے کہکہا لگایا، ہاں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، داؤد نے بتایا تھا مجھے، کہنے لگا آپ سب لوگ کیوں شیریں کو تنگ کرتے ہیں، اسے سلیو لیس زیادہ سوٹ کرتا ہے، اس لیے وہ اگر ڈریس کو آلٹر کروانا چاہ رہی ہے تو کروانے دیں، آخر پہننا تو اسی نے ہے، وہ محبت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، لیکن شیریں مسکرائی بھی نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ سے اپنا فون ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس موضوع پر ان سب کے درمیان پہلے بھی کافی گرما گرم بحث ہو چکی تھی اور وہ مزید نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے موبائل سے کھیلنے کو فوقیت دی۔ اب کچھ نہیں بولیں گی محترمہ، بس چپ چاپ میسج کرتی رہیں گی اسے کہ دیکھو تمہاری اماں اور اپنی اماں کو اچھا تنگ کر رکھا ہے۔ شیریں کی ممی نے اس کی عدم توجہی کو محسوس کر کے پھر اسے گفتگو میں گھسیٹنا چاہا تھا۔ کرنے دیں اسے میسج، یہی تو دن ہوتے ہیں انجوائمنٹ والے، بعد میں تو انسان ان دنوں کو یاد ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ بس آپ دعا کریں اللہ ان کے دلوں میں موجود محبت کو اسی طرح ہرا بھرا رکھے، آمین۔ ایک عام ماں کی نسبت ایک سنگل مدر کو یہ خیال زیادہ ستاتا رہتا تھا کہ ان کے بہو بیٹے کی جوڑی سلامت رہے، سو وہ دعائیں دینے میں بہت فراخ دل تھیں۔ یہ دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں، شیریں کی ممی نے اپنا موبائل داؤد کی ممی کی جانب کیا تھا۔ وہ ذرا سا آگے ہوئیں اور ان کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی جانب دیکھنے لگیں۔ اسی دوران ویٹر ان کا آرڈر لے کر آ گیا اور میز پر فرائیڈ فنگر فش اور گرین ٹی رکھنے لگا۔ داؤد کی ممی اپنے جذبات چھپائے فون کی جانب دیکھنے میں مگن تھی۔ فون کی اسکرین پر شیریں کا چہرہ نمایاں تھا۔ اس کی ممی نے یہ تصویر ابھی ہی کھینچی تھی۔ تصویر میں فوڈ کورٹ کے پس منظر میں سنہرے بال کندھوں پر پھیلائے انتہائی فریش چہرے کے ساتھ سلیو لیس میرون ٹاپ پہنے شیریں اپنے موبائل کی اسکرین میں گم تھی۔ چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ نمایاں تھی، جیسے کسی من پسند شخصیت سے رابطے میں ہو۔ میں نے یہ تصویر داؤد کو سینڈ کر دی ہے، ابھی دیکھیے گا فوراً جواب آئے گا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ داؤد کی ممی بظاہر مسکراتے ہوئے پیچھے ہو گئیں۔ شیریں کی توجہ ان کے چہرے کی جانب تھی جس پر مصنوعی خوشی اور اطمینان نمایاں تھا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا فوراً جواب آئے گا، فرما رہا ہے میں آج ہی آ رہا ہوں پاکستان۔ شیریں کی ممی نے کہکہا لگاتے ہوئے پھر انہیں متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ اب آگے نہیں ہوئی تھیں۔ چہرے پر مسکراہٹ کو برقرار رکھتے ہوئے وہ میز پر موجود لوازمات کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ شیریں موبائل میں گم ان کی جانب متوجہ نہ ہونے کی اداکاری کر رہی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان ان دونوں کی جانب ہی تھا۔ آنٹی کی دوگلی مسکراہٹ اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، جبکہ اپنی ممی پر غصہ آنے لگا تھا۔ داؤد تم ہر بات آنٹی کو کیوں بتا دیتے ہو؟ اس روز رات کو جب داؤد نے بڑے خوشگوار موڈ میں اسے کال کی تو وہ چھوٹتے ہی بولی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ کچھ باتوں کے لیے الجھی سی رہی تھی اور اب بھی ہینڈ فری کانوں سے لگائے سرہانے سے ٹیک لگائے وہ بظاہر فریش موڈ کے ساتھ ویڈیو کال کر رہی تھی، مگر ذہنی انتشار چہرے سے مترشح تھا۔ اپنی ممی سے بھی اچھی خاصی بحث ہوئی تھی، وہ بھی اسے سمجھاتی رہی تھی کہ وہ داؤد کی ممی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، لیکن یہ اس کے لیے بڑا مشکل تھا۔ آنٹی کا رویہ اسے الجھا ہی دیتا تھا۔ آنٹی بظاہر بہت اچھی تھی، لیکن جانے کیوں اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جب ضرورت سے زیادہ میٹھی ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کے دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، اور یہ چیز اسے پریشان کرتی تھی۔ کم آن یار، وہ کون سا تمہاری دشمن ہے کہ ان سے باتیں چھپائی جائیں؟ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ محبت وہ کرتی ہیں تم سے۔ وہ مخصوص محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر نظر انداز کر دیا کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں تھی جو اس وقت ہی زیر بحث لائی جاتی۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ شاپنگ مکمل ہو گئی؟
اس نے موضوع ہی تبدیل کر دیا تھا۔ داؤد اپنے دن کا معمول اور شاپنگ کی تفصیل بتانے لگا تھا۔ وہ سنتی رہی مگر جانے کیوں طبیعت کچھ الجھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری تاکہ کافی بنا کر لا سکے۔ اس وقت تک ملازمین سو چکے تھے۔ داؤد میں کافی بنا لاؤں، سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے معذرت کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تم کافی بناؤ گی؟ وہ ہنسا تھا۔ اسے کچن کے کسی کام سے کم ہی لگاؤ تھا۔ ہاں بس یہی کچھ دن ہے، پھر تم سے بنوا کر پیا کروں گی، اس نے بھی ہنس کر جواب دیا تھا۔ اسی دوران اسے ایک دم سے ہلکا سا چکر آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابکائی آئے گی۔ اس نے فون بستر پر پھینکا اور باتھ روم کی جانب بھاگی تھی۔ وہ داؤد کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ فون بند کر رہی ہے مگر ہمت نہیں ہوئی تھی۔ دوسری جانب داؤد اسے آوازیں دیتا رہ گیا تھا۔ وہ باتھ روم سے نکلی تب تک فون بند ہو چکا تھا۔ اسے عجیب سی نکہت محسوس ہونے لگی۔ ایسا اس کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ اس دوران داؤد کی کال دوبارہ آنے لگی تھی۔ ڈرا دیتی ہو تم۔ وہ ناراض ہونا چاہتا تھا مگر اس کے چہرے پر پھیلی نکہت دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ چہرہ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دینا چاہا مگر یکدم آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر بستر پر گر گئی تھی۔